Good morning to you all. Today we are doing a part from History of English Language. History of English Language. And to begin with, we can do Nature of Language. Nature of Language. ഭാഷയുടെ സ്വഭാവം. What is language? What is your idea about language? Language is a means of communication between man and man. Language is a means of communication between man and man. മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു മാർഗമാണ്, ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ ഒരു ഉപാധിയാണ് ലാംഗ്വേജ്. Communication is possible even without the use of language. Language ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. For example, let us go to the animal world. A dog's barking sound informs its master. The approach of a stranger. ഒരു അപരിചിതൻ്റെ ആഗമനത്തെയാണ് പട്ടിയുടെ ഈ കുര കൊണ്ട് യജമാനു കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ. Similarly, a baby, an infant, a child baby cries to inform its mother that it is hungry or thirsty or feel some discomfort. വിശക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദാഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു അസുഖമുണ്ട് എന്നുള്ളത് വെളിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സംസാര ഭാഷ അറിയില്ല. ആ കുഞ്ഞ് കരച്ചിലൂടെയാണ് അമ്മയ്ക്ക് ആ അറിവ് കൊടുക്കുന്നത്. A baby cries to inform its mother that it is hungry or thirsty or feeling some discomfort. Similarly, gestures, ആംഗ്യങ്ങൾ, facial expressions, മുഖഭാവങ്ങൾ, smiles, nods, തലയാട്ടൽ, etc. also communicate ideas. These gestures or body language can also be used to communicate ideas. Similarly, gestures, facial expressions, and smiles, nods, etc. also communicate ideas. If the matter communicated is realized as sound waves in the atmosphere, we call it phonic substance or speech. Phonic substance or speech. What is phonic substance? PHONIC. Phonic substance or speech. If the matter communicated is realized as sound waves in the atmosphere, അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ശബ്ദതരംഗങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്കിൽ we call it phonic substance or speech. If it is realized as writing or printing, we call it graphic substance or writing. അതല്ല, എഴുത്തിലൂടെയാണ്, വരമൊഴിയിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റിങ്ങിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ആശയം മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്കിൽ we call it graphic substance. What is graphic substance or writing? Speech is the same communication in oral language. Speech, one of the means of communication is oral language. And writing is its symbolic representation. We can call writing the symbolic representation of speech. നമ്മുടെ ഈ സ്പീച്ചിൻ്റെ, ഈ സംസാര ഭാഷയുടെ, നമ്മുടെ വാമൊഴിയുടെ പ്രതീകാത്മകമായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് റൈറ്റിംഗ്. റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ദി സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സ്പീച്ച്. റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദി സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സ്പീച്ച്. And the spoken language is more important than the medium of writing. When we examine these two means of communication or two media of communication, we can see that the spoken language is more important than the medium of writing. Medium of writing-നേക്കാളും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് spoken language. In the history of any language community, when we take the history of any language community, ഏത് ലാംഗ്വേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഏത് ലാംഗ്വേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും സ്പീച്ച് കംസ് ഫസ്റ്റ്. ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ്? സ്പീച്ചാണ്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. സ്പീച്ച് കംസ് ഫസ്റ്റ്. ഇൻ എനി language community, the first thing that comes is speech.
ദി ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഈസ് സ്പീച്ച്, നത്തിങ് ബട്ട് സ്പീച്ച്. സ്പീച്ചാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ? ദ റിട്ടൺ ഫോം ഈസ് എ ലേറ്റർ ഇൻവെൻഷൻ. ദ റിട്ടൺ ഫോം ഈസ് എ ലേറ്റർ ഇൻവെൻഷൻ. പിന്നീടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തമാണ് റിട്ടൺ ഫോം, സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഈ സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പിന്നീടുള്ള ഒരു ഇൻവെൻഷനാണ്. ബട്ട് there are differences between the spoken language and the written modes of language. There are vast differences between the spoken language and the written mode or written medium or written form of communication. വാമൊഴിയും വരമൊഴിയും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്, വലിയ വൈജാത്യമുണ്ട്. You know, there are vast differences between the spoken language and the written modes of language. Spoken language is accompanied by movements of hands, facial expressions and eye contact which reinforce the meaning. നമ്മൾ സംസാര ഭാഷയിലാണെങ്കിൽ കൈകൊണ്ടുള്ള ആംഗ്യങ്ങൾ, കൈക്രിയകളുണ്ട്, മുഖഭാവമുണ്ട്, ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു സുപ്രധാനമായ ഒരു ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസിൽ പഠിച്ചതാണ് ഐ കോണ്ടാക്റ്റ്. ഇതെല്ലാം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് ആയാലും കൊള്ളാം, മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഹാൻഡ്സ് ആയാലും കൊള്ളാം, അതർ ബോഡി ഗസ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും കൊള്ളാം. വാട്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഡു, വാട്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഹെൽപ്പ്, ഇതെല്ലാം എന്തിനെ സഹായിക്കുന്നത്? ദേ ഓൾ റീഇൻഫോഴ്സ് ദി മീനിങ്. മീനിങ്ങിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. റീഇൻഫോഴ്സ് മീൻസ് സ്ട്രെങ്തൻ. സ്ട്രെങ്തൻ ദി മീനിങ്. You know, spoken language is accompanied by movements of hands, facial expressions, eye contact. That is these are all bodily gestures. Bodily gestures ആണല്ലോ ഇതെല്ലാം. And these things reinforce the meaning. These are also non-verbal aids. അതും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ. Such non-verbal aids of a language are called such non-verbal aids of a language, or the bodily gestures are called, how are they called? They are called as paralinguistic features. What do you mean by paralinguistic features? Non-verbal aids of a language or the bodily gestures. Non-verbal aids of a language are called paralinguistic features. They are paralinguistic features. Written language depends only on the system of punctuation to convey meaning. നമ്മൾ റിട്ടേൺ ലാംഗ്വേജിലാണെങ്കിൽ ഒരു നിർത്ത് വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പോസ് വരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ചോദ്യമാണെങ്കിൽ ഇതിനെയൊക്കെ കൺവേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പഞ്ച്വേഷൻ മാർക്സ് വേണം. പഞ്ച്വേഷൻ മാർക്സ് ഉപയോഗിക്കണം. We have to make use of punctuation marks to convey the clear meaning of the written language. For favor of conveying or expressing the clear meaning of the written language, we have to use punctuation marks. So written language depends only on the system of punctuation to convey or express meaning. What is communicated by a pause? What is communicated by a pause in spoken English is expressed with the punctuation marks like full stop, comma, semicolon, etc. in writing. നമ്മുടെ സംസാര ഭാഷയിൽ നമ്മളൊന്ന് നിർത്തുന്നു. ആ നിർത്തലിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി റിട്ടൺ ലാംഗ്വേജിൽ, റിട്ടൺ ഫോമിൽ, റിട്ടൺ മോഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും? അതായത് ഒന്നുകിൽ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന നിർത്തിനെ കാണിക്കാനുള്ള ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് പാസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കോമ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സെമി കോളൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു to express the meaning. Otherwise the meaning will not be clear. And also when we consider one of the means of the communication, that is spoken form, spoken language, you know, stress and intonation. We have studied these things in our language skills. Stress and intonation help effective communication in spoken English. നമ്മൾ സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ്, പ്രത്യേകിച്ച് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ സ്ട്രെസ്സും ഇൻറ്റോണേഷനും ഈ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഹെൽപ്പ് എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ്. വട്ട് ഈസ് സ്ട്രെസ്? ദ സിലബിൾ
upon which prominence falls is said to be the stressed syllable. The syllable upon which prominence or importance falls is said to be the stressed syllable. Then what is intonation? The rise and fall in pitch is intonation. പിച്ചിലുള്ള ഉയർച്ചയും താഴ്ചയുമാണ് ഇൻറ്റോണേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. റൈസിങ് ഇൻറ്റോണേഷൻ ആൻഡ് ഫോളിങ് ഇൻറ്റോണേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഇൻറ്റോണേഷൻ. What is pitch? The rate at which vocal cord vibrates. The rate at which the vocal cord vibrates is called a pitch. അതാണ് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ anyhow stress and intonation help effective communication in spoken English. Written English employs complicated structure and a wide vocabulary. റിട്ടൺ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലോ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, സിൻടാക്സ്, സ്ട്രക്ചർ, കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ, അതിൻ്റെ വാക്യത്തിൻ്റെ ഘടന സങ്കീർണമാണല്ലോ റിട്ടൺ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ. റിട്ടൺ ഇംഗ്ലീഷ് എംപ്ലോയീസ് മീൻസ് യൂസസ് complicated structures and wide vocabulary. A wide range of vocabulary has to be used. A vast vocabulary has to be employed. വിശാലമായ പദസമ്പത്തും വേണം. എഴുതുന്നതിന് സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റുകൂടാതെ എഴുതാൻ പഠിക്കണം. എന്തായാലും ടുഡേ വി ലിവ് ആൻ ഏജ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ യുഗത്തിൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ യുഗത്തിൽ undoubtedly we can say that we are living in a global communication. We are living in an age of, we are living in a period of global communication. Communication does not feel any barrier now. The communication doesn't have barriers. Other varambukal in the communication. So communication is a social affair. At present, communication is a social affair demanding the cooperation between the speaker and the listener. Of course, there should be a cooperation between speaker and the listener for the effective communication. Communication ഫലപ്രദമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നയാൾ ഉണ്ടാകണം, അത് സാഗൂതം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാളും വേണം. എന്നാലേ then only communication will become effective. So communication is a social affair demanding the cooperation between the speaker and the listener. There should be intimate cooperation between the speaker and the listener for the communication becoming an effective affair. In modern professional organizations, means in modern companies and in modern employment scenario, we can see in modern professional organizations a great deal of importance is attached to devising and maintaining an efficient system of communication. You have to make and practice and maintain an effective system of communication for becoming a successful professional man nowadays. നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നല്ല എബിലിറ്റി വേണം. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഡിവൈസ് ചെയ്യാൻ, മെത്തേഡ്സ് ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് വേണം. അത് മാത്രമല്ല, അത് എഫക്റ്റീവായി നിലനിർത്താനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഉള്ള കഴിവ് വേണം. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം, ക്യാമ്പസ് ഇൻ്റർവ്യൂവിലൊക്കെ കമ്പനികൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എബിലിറ്റിയാണ്. The ability to communicate is what matters in campus interviews. You know, those professionals, you can see that they have great communicating abilities. Communicating abilities ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ നല്ല ജോലി സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. So you have to develop the best kind of communicative abilities for becoming a successful professional in life. So a great deal of importance is attached or given to devising and maintaining an efficient system of communication. Learning to speak English properly is not possible
without exposure to spoken English. Learning to speak English properly is not possible. ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. എങ്ങനെ? വിതൗട്ട് എക്സ്പോഷർ ടു സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ്. സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷുമായിട്ടൊരു എക്സ്പോഷർ ഇല്ലെങ്കിൽ, സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷുമായി നമുക്ക് അടുപ്പമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷുമായിട്ട് നമുക്കൊരു പരിചയമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വി ക്യാൻ നെവർ സ്പീക്ക് എഫക്റ്റീവ്ലി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. English language will become a wild dream, or speaking English language in a proper way will become a wild dream if we do not have an exposure to spoken English. സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്കൊരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി നേച്ചർ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. ഫ്ലക്സ് ഇൻ ലാംഗ്വേജ്. ഫ്ലക്സ് മീൻസ് ചേഞ്ച്. FLUX, ഫ്ലക്സ് ഇൻ ലാംഗ്വേജ്, ചേഞ്ച് ഇൻ ലാംഗ്വേജ്. Language is in constant state of flux. At the beginning or at the opening, we should remember that every language is in constant state of flux. Every language or all languages that exist in our world, അതിൽ 30,000-ലധികം ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ലോകത്ത്. ഈ ലാംഗ്വേജസ് എല്ലാം തന്നെ, എവറി ലാംഗ്വേജ്, ഓൾ ലാംഗ്വേജസ് ആർ ഇൻ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലക്സ്. ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് എല്ലാ ലാംഗ്വേജസും, നമ്മുടെ അണ്ടകടാകത്തിലെ എല്ലാ ലാംഗ്വേജസും. ഓൾ ലാംഗ്വേജസ് ചേഞ്ച് വിത്ത് ലാംഗ്വേജ് അണ്ടർഗോസ് ചേഞ്ച് ആസ് ടൈം പാസസ് ബൈ. ഓൾ ലാംഗ്വേജസ് ചേഞ്ച് ആസ് ദി ടൈം പാസ് ബൈ, or with time all languages change. Certain languages are dead or extinct now. പിന്നെ as the time passes by, some languages become dead or extinct. Extinct എന്ന് പറഞ്ഞാൽ no longer in use. Extinct, no longer in use. പ്രചാരത്തിലില്ലാത്തവയായിട്ട് മാറുന്നു ചില ലാംഗ്വേജസ്, അല്ലെങ്കിൽ ചില ലാംഗ്വേജസ് മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നു. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സംസ്കൃതത്തിനൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരു അവസ്ഥ, എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റായ അവസ്ഥയാണുള്ളത് അല്ലേ? സോ certain languages are dead or extinct now. The rate at which changes takes place, the rate at which changes takes place in language varies from language to language and from age to age. എങ്ങനെയാണ് ഈ ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്? ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ പരിവർത്തനം അത് ഭാഷകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്, കാലഘട്ടങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്. ഓരോ ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ആ ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ റേറ്റിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു. ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് വേരീസ് ഫ്രം ലാംഗ്വേജ് ടു ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഫ്രം ഏജ് ടു ഏജ്. With the Old English of the 8th century will clearly reveal the great change that has come over to the language in the course of 13 centuries. 8ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കി. 8ാം നൂറ്റാണ്ട് AD, ഇന്നിപ്പോൾ 21ാം നൂറ്റാണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ 13 നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ 13 നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഈ ഇംഗ്ലീഷിന് തന്നെ വലിയ മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4ാം നൂറ്റാണ്ടിലും 15ാം നൂറ്റാണ്ടിലും തന്നെ സ്പെല്ലിങ്ങിൽ വലിയ വൈജാത്യം, ഗ്രാമറിലെ വ്യത്യാസം. ഇന്നൊരു പുതിയ ഇംഗ്ലീഷാണ്. ദി ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹാസ് ബിക്കം എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഓർ ഡെഡ്. ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരുന്നു. എ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ദി ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ ദി 8th century will clearly reveal the great change that has come over to the language in the course of 13 centuries. Old English looks like a foreign language. Now, Old English looks like a foreign language. Now, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഈ സ്പെല്ലിങ്ങിൽ വ്യത്യാസമുള്ള അവസാനം എല്ലാ വാക്കിൻ്റെ അവസാനം ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന, ഗ്രാമറിൽ വ്യത്യാസമുള്ള പഴയ പല വാക്കുകൾ, നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് ഫാർ ആസ് വി ആർ കൺസേൺഡ്, it is of course a foreign language now. According to Grimm, Jacob Grimm, he was a storyteller, teller of fairy tales like juniper tree പോലുള്ള ഫെയറി ടൈൽസ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ ഗ്രിംസ് ലോ പ്രത്യേകമായി പഠിക്കാറുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻ, ഗ്രിംസ് ലോ. അപ്പോൾ ഹി വാസ് നോട്ട് ഓൺലി എ സ്റ്റോറി ടെല്ലർ ബട്ട് ഓൾസോ എ ലിംഗ്വിസ്റ്റ്.
ആയിരുന്നു ഹംബോൾട്ട്. ഹംബോൾട്ട്, HUMBOLDT. HUMBOLDT. So according to Grimm and Humboldt, racial characteristics, the features of human race, racial characteristics like the shape of the nose, മൂക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ്, ഈ ചൈനക്കാരുടെയൊക്കെ മൂക്ക്, ജാപ്പനീസിൻ്റെയൊക്കെ മൂക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ പതിഞ്ഞ മൂക്കല്ലേ, ആ മൂക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ്, ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി ജോ, കീഴ്ത്താടിയുടെ ഷേപ്പ്, ആൻഡ് ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി ലിപ്സ് കോസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ചേഞ്ചസ്. അതും ഭാഷാപരമായ മാറ്റത്തിന്, ഉച്ചാരണത്തിലുള്ള മാറ്റത്തിന് കാരണമാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ലാംഗ്വേജസും ഉച്ചരിച്ചൊരു നൂതനമായ ലാംഗ്വേജസായി മാറുന്നു ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി റേഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, റേഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ്. വാട്ട് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് റേഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ്? റേഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് the shape of the nose, that of jaw or that of lips cause linguistic changes. They affect linguistic changes. ഭാഷാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇനി അതുപോലെ ഈ ഭാഷയ്ക്കൊരു വലിയ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കുന്ന, ഭാഷയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ നെയ്സൽ സൗണ്ട്സ്, പതിഞ്ഞ മൂക്കാണെങ്കിൽ നെയ്സൽ സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലാംഗ്വേജ് തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു മാറ്റമുള്ള ലാംഗ്വേജായിട്ട് മാറും ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. പതിഞ്ഞ മൂക്കുള്ള റേസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഹ്യൂമൻ റേസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ബിക്കംസ് എ ന്യൂ ലാംഗ്വേജ്, ഒരു പുതിയ ലാംഗ്വേജായിട്ട് മാറുന്നു. അതേപോലെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ്, ജിയോഗ്രഫിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് മേ ഓൾസോ അഫക്റ്റ് ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ജിയോഗ്രഫിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ്, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കണ്ടീഷൻസ്, ചൂട്, തണുപ്പ്, ഇതൊക്കെ അതും നമ്മുടെ ഈ സൗണ്ട്സിനെ, നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഓർഗൻസിനെ അത് സ്വാധീനിക്കും. അവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഈ സ്പീച്ച് ഓർഗൻസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സൗണ്ട്സിനെ സ്വാധീനിക്കും. സൗണ്ട്സ് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ വരും. ദി ജിയോഗ്രഫിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓൾസോ എഫക്റ്റ് ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. Remember, geographical conditions can also affect changes in sound produced. Harsh consonants. Harsh consonants are said to occur in the language of people living in rigorous climatic conditions. അത്യുഷ്ണം പോലുള്ള റിഗറസ് ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദേഷ്യമായിരിക്കും, വല്ലാത്തൊരു ഈർഷ്യ, ഇറിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും. സോ ഹാർഷ് കൺസണൻസ് ആർ ബീയിങ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദം. അവരുണ്ടാക്കുന്ന കൺസണൻസ് തന്നെ ഒരു ഹാർഷായിരിക്കും. harsh consonants, or we can say harsh sounds they produce. Those who live in rigorous climatic conditions. Harsh consonants are said to happen in the language of people living in rigorous climatic conditions. And pleasant sounds are pleasing sounds. Pleasant sounds are heard in regions where the climate is favorable. If the climate is favorable, people tend to make pleasant sounds. Pleasant sounds are heard in regions where the climate is favorable. കാലാവസ്ഥ നല്ല സെല്യൂബ്രിയസ് ആണെങ്കിൽ, അനുകൂലമായ നല്ല മനോഹരമായ കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ആളുകൾക്കും ഒരു പ്ലസൻറ്റ് സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. നമുക്കറിയാം, ദി സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ക്യാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവർ മൂഡ്. നമ്മുടെ മൂഡിനെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അത്യുഷ്ണവും കൊടുങ്കാറ്റും പേമാരിയും ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇറിറ്റേഷന് മൂലം വി ആർ യൂസിങ് ഹാർഷ് സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഹാർഷ് കൺസണൻസ് ഇൻ അവർ സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ്. ആൻഡ് pleasing sounds or pleasant sounds are produced in regions where the climate is of course favorable. Otto Jespersen, a Danish linguist, believed that historical events influence the linguistic changes. What did he say? Otto Jespersen, the Danish linguist, believed that historical events influence linguistic changes. എന്തിനാ ഈ ചരിത്രപരമായ സംഭവങ്ങൾ വരെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഭാഷാമാറ്റത്തെ സ്വാധീനിക്കും, ഭാഷയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി കളയും ചരിത്രപരമായ സംഭവങ്ങൾ. സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ്, പോപ്പുലർ അൺട്രസ്റ്റ്, വാഴ്സ്, ഫാമിൻ,
industrialization, colonization, urbanization, migration, etc. also have played their role in language change. And also സോഷ്യൽ ചേഞ്ച്, സാമൂഹ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ, സമൂഹ പരിഷ്കർത്താക്കളുടെ സർവ്വപരമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന സാമൂഹ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ, അത് ലാംഗ്വേജിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകും. ചില കമ്മ്യൂണിറ്റി ലാംഗ്വേജൊക്കെ കുറേ പോളിഷ്ഡായി മാറും. ആൻഡ് പോപ്പുലർ അൺട്രസ്റ്റ്, ജനങ്ങൾക്കാകെ ഒരു അൺട്രസ്റ്റ്, ആകെ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ അതും ലാംഗ്വേജിനെ ബാധിക്കും. വാഴ്സ്, ഫാമിൻ, ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ, കൊളോണൈസേഷൻ, സാമ്രാജ്യത്വവൽക്കരണം, അർബനൈസേഷൻ, നഗരവൽക്കരണം, മൈഗ്രേഷൻ, you know, it will certainly help divergent development. What do you mean by divergent development? When a section of a particular speech community migrated to another region, when a section of a particular speech community, ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സമൂഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മൈഗ്രേറ്റ് ടു അനദർ റീജിയൻ, വേറൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, താമസം മാറ്റുന്നുവെങ്കിൽ, ദേശാന്തരഗമനം നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ, ആ ലിവ്സ് അണ്ടർ ന്യൂ കണ്ടീഷൻസ്, അവിടെ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇറ്റ് ലൂസസ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദെയർ ഒറിജിനൽ ഹോം, അവരുടെ ഒറിജിനൽ ഹോം, അവർ വന്ന സ്ഥലം, അവർ ജനിച്ചു വീണ സ്ഥലം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വേരുകളടങ്ങിയ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അതുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആൻഡ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദാറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വിൽ ഓൾസോ ഡൈവേഴ്സ്. The language of the community that migrated will also diverge, means will become changed, will become divergent. അതും ഡൈവേർജൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു, വേറെ പുതിയൊരു ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ജനസമൂഹം വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ പഴയ സ്ഥലവുമായുള്ള ടച്ച് വിടുന്നു. അങ്ങനെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പഴയ ലാംഗ്വേജിനും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ മലയാളികളൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ദീർഘകാലം താമസിക്കും. എന്തിന്? നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ അന്യ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മാതൃഭാഷ, അതായത് നമ്മുടെ മലയാളം, വേറെ ഏതോ ലാംഗ്വേജായിട്ട് മാറും. അവർ പറയുന്നതിൽ ചിലപ്പം തമിഴ്നാട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, തമിഴ് വാക്കുകളിലൂടെ കലരും. തമിഴും മലയാളമായിട്ട് വലിയ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. ഹിന്ദി ആണെങ്കിൽ ഹിന്ദി വാക്കുകളിലൂടെ കലരും. വിദേശ രാജ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരുതരം മലയിംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മലയാളവും അല്ല, ഇംഗ്ലീഷും അല്ല, ഒരു മലയിംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഡൈവേർജൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. സംടൈംസ് ദിസ് മേ ബി ആസ്ക്ഡ് as a short question, divergent development, or a 2 marks question, divergent development. When a section of a particular speech community migrate to another region and lives under new conditions, it loses contact with their original home, and the language of that community will also diverge. After a few hundred years, after some years or after a few hundred years, it develops into another distinct language. Their old language develops into another language. അവരുടെ പഴയ ലാംഗ്വേജ് ഒരു പുതിയ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. This process is called divergent development. നമ്മൾ മൈഗ്രേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ what are the most of the things that cause change in language? Social changes, popular unrest, wars, famine, ക്ഷാമം, പട്ടിണി, ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ, വ്യവസായവൽക്കരണം, കൊളോണൈസേഷൻ, സാമ്രാജ്യവൽക്കരണം, അർബനൈസേഷൻ, മൈഗ്രേഷൻ, etc. also have played their role in language change. They also have played their role in language change. Besides, one language can easily influence another. And also we should remember that one language can easily influence another language. ഒരു ലാംഗ്വേജിന് വേറെ ലാംഗ്വേജിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ. അപ്പം നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദർ ടങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ്. ബിക്കോസ് അവർ മദർ ടങ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദി ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ്.
മദർ ടങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഈസ് എ പ്രോമിനൻ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻ ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ്. ലാംഗ്വേജ് ലേണിങ്ങിൽ ഒരു പ്രധാന ഫാക്ടറായിട്ട് വരുന്നത് മാതൃഭാഷയുടെ സ്വാധീനമാണ്. അല്ലേ? നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഉച്ചാരണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മദർ ടങ്ങിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ബാഗ്, മാഡ്, മാൻ എന്നൊക്കെ നമ്മളങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകും. ഇൻ്റർഫിയറൻസ്, ഇൻ്റർഫിയറൻസ്, മദർ ടങ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോമിനൻ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻ ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ്. Maximum number of changes occur in pronunciation. Maximum changes. When we speak about the flux or change, maximum number of changes occur in pronunciation. നമ്മൾ ഈ ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെയാണ്? ഉച്ചാരണത്തിലാണ്. ഇൻ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് occur than written language. റിട്ടൺ ലാംഗ്വേജിൽ ഉച്ചാരണമില്ലല്ലോ, അതിൽ നിശ്ചിതമായ സ്പെല്ലിംഗ് നോട്ടേ ഉള്ളൂ. ആ സ്പെല്ലിങ് കൃത്യമായി എഴുതുമ്പോൾ വാക്കായിട്ട് മാറും. പക്ഷേ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനല്ല. സോ എ ലോട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഒക്കർ മദർ ടങ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് മൂലവും മറ്റ് പല ഘടകങ്ങൾ മൂലവും നമ്മുടെ അജ്ഞത മൂലവും എ ലോട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓർ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഒക്കർ ഇൻ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ. ബിക്കോസ് എന്താ അത് കാര്യം? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? Because speech is more flexible than written language. Because speech is more flexible than written language. Written language എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിജിഡാണ്. ആ സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിജിഡാണ്. സ്പീച്ച് അങ്ങനെയല്ല, എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും മാറ്റാം. റിട്ടൺ ലാംഗ്വേജിൽ നിയതമായ സ്പെല്ലിങ്ങും സ്ട്രക്ചറും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് മാറ്റമില്ല. സംസാരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി പറയാം. നമ്മുടെ ഉച്ചാരണത്തിലൊക്കെ പെശകുകൾ വരാം. അപ്പോൾ സ്പീച്ച് ഈസ് മോർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ദാൻ റിട്ടൺ ലാംഗ്വേജ്. ഇനി മാറ്റത്തിൻ്റെ വേറൊരു കാര്യം, പുതിയ വാക്കുകളുടെ ആവിർഭാവം. ദി എമർജൻസ് ഓഫ് ന്യൂ വേർഡ്സ് ഇൻ ടു ലാംഗ്വേജ്. ന്യൂ വേർഡ്സ് ആർ ഓൾസോ കോയിങ് ടു എക്സ്പ്രസ് ന്യൂ ഐഡിയാസ്. പുതിയ ആശയങ്ങളെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പുതിയ വാക്കുകൾ കടന്നു വരുന്നു. നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിൽ അങ്ങനെ എത്രയോ വാക്കുകൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്, പുതിയ വാക്കുകൾ. ന്യൂ വേർഡ്സ് ആർ ഓൾസോ കോയിങ് ടു എക്സ്പ്രസ് ന്യൂ ഐഡിയാസ്. There have also been innumerable instances of changes in meaning. അത് മാത്രമല്ല, അർത്ഥത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു. പഴയ അർത്ഥങ്ങൾ മാറി വരുന്നു പുതിയ കാലങ്ങളിൽ. There have been innumerable examples of a meaning change. There have also been innumerable instances, examples of changes of meaning. മീനിങ്ങിനും മാറ്റം ഉണ്ടാകും. ഇതെല്ലാം മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു. So this is what is change in language or flux in language.